Yes. Good morning, Padmavati garu. Good morning, Prakash garu. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning. And let us start our daily routine of doing exercise at Alpha Waves. Let's start moving our shoulders. So, ఈ రోజు 5 times చేద్దాము. Moving our shoulders. 1, 2, 3, 4, and 5. అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో 1, 2, 3, 4, 5. So this is second one. Prakash garu mute చేసుకోండి. Mute చేసుకోండి. So yes. Two. So again, the right side in, shoulder joint. Yes. Mute చేసుకోండి మా ప్రకాష్ గారు. Yes. And fourth step of shoulder exercise, stretching your biceps. So ఇలాగే ఇలా వెళ్తే sides కి వెళ్తుంది. ఇలా పెట్టుకోండి. ఇలా అంటే ఓన్లీ షోల్డర్ జాయింట్కి స్ట్రెచ్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ ఫర్ సైడ్ స్ట్రెచ్ ఆల్సో. సైడ్ స్ట్రెచ్ కూడా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ రెండు క్లబ్ చేసుకొని పుల్ ఇట్ బ్యాక్. Pull it back. So this also will come for shoulders. Once we are done with the shoulders complete చేస్తే రెండు చేతులు క్లబ్ చేసుకొని చేయండి ఇలా. ఎస్. షోల్డర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ గో విత్ ద నెక్ ఎక్సర్సైజ్. సో నెక్ రొటేషన్స్ స్లోగా చేద్దాము. అండ్ we will do it for 5 times. Slowly bring your chin to the chest and rotate slowly. Sideways, laterally, and come front. Likewise, anti-clockwise. Yes. Anti-clockwise. So ila clockwise 5 times, anti-clockwise 5 times. Come on, keep doing it slowly. Very good. Very good. Great. Great. So once you are done with the rotations, neck rotations, side stretch. Side stretch. Let us do it for 2 times very slowly. Very slowly, let us do it for 2 times. Let's do it for 2 times. So once we have done with the shoulder side stretches, we are coming to actual neck stretches. That's stretching your neck with efforts, but very slowly. Stretch it. And likewise, other side.
Stretch it very slowly. Pull your neck, head. ఈ చిన్న చెస్ట్ తగిలేలాగా చేస్తున్నాము స్లోలీ. Back side also. Okay. Yes. Good morning, Srinivas Garu. Good morning. So, ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత morning. So, very important neck exercise, that is neck strengthening exercise. ఇది resistant. ఇది ఇలా రెండు ప్రెస్ చేసుకుంటాయి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో. Count of 5. 1, 2, 3, 4, 5. Likewise, front. 1, 2, 3, 4, 5. Likewise, back side. 1, 2, 3, 4, 5. Up side. 1, 2, 3, 4, 5. Lower. 1, 2, 3, 4, 5. So with this, we have completed the neck part, because neck is very, very important for us, everyone. Now we have to do elbow and elbow key and wrist. Okay, so elbow key 2 rotations, 5 times chesam. So 4 and 5. So coming to the wrist, rotating it clockwise 5 times. Your body says not to do. ఎందుకు చెయ్యాలని? Push yourself. So clockwise, anti-clockwise. Yes. So it's always switch on your videos. ఎందుకు అంటే if you switch on your videos, you will automatically do. మనకు చూసి నేర్చుకునేకి చాలా ఉన్నాయి, చేసేదే కష్టం. సో ఆ చేసేదానికి ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ మీరందరూ జాయిన్ అయ్యారు క్లాస్కి. సో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ మీరు వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్లోకి వచ్చేస్తారు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద హిప్ రొటేషన్స్. సో హిప్లో నేను చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ ఇలా కాదు, ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మూవింగ్ అవర్. సో అండ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టెల్లింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్, అబ్డామెన్ ని లోపలికి తీసుకోవాలి అని. Whatever exercise, whether you are doing any exercise or not doing any exercise, but your abdomen has to be drawn in. Then coming to leg flexion. Support తో చేయొచ్చు, support లేదు. I can do like that and you can do like this. Okay, then back side ఇలా పట్టుకోవడం కాదు, just pull it little bit. Just pull a little bit. Likewise, opposite. Hold it. Just pull a little bit. Yes. Great. Mute చేసుకోండి. Come on, mute yourself. Then side ఎంత వస్తుందో అంత చేయండి. వాల్ సపోర్ట్ తీసుకోండి దీనికి. Side. Then major.
ఊరికే ఇలా చేస్తే కూడా అయిపోతుంది, బట్ that little efforts to pull it will actually work. So ఎవరైతే చెయ్యగలరో they can do this one. This is also hip కి వస్తుంది and back కి వచ్చి back if you are doing without support you can do this one. Likewise opposite. Okay, once you are done with that, come to the knee rotations, clockwise, anti-clockwise. So twice, yes, and coming to the ankle rotations, clockwise, anti-clockwise, up and down, and flex your toes. Toes ni గట్టిగా ఇలా అనుకొని ఓపెన్ చేయాలి. And likewise other limb, ankle joint, clockwise, anti-clockwise, up and down, up and down. So clock, anti-clockwise, up and down, then contract your toes. Contract, వేళ్ళకి ఎలా చేసాము అలా కింద కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని చేస్తాము. Yes. So I'm going very slowly with the warm-ups. Next, coming to the spine, very important part. So 3 asanams we are very regularly doing. Ardha Bhujangasanam. Take the 3 long breaths. పెద్దగా గాలి తీసుకొని వదులుతూ ఉండండి in that pose. Pose లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో వీలైతే 2 పాదాలని ఆనించండి, తగిలించండి. To do these asanas, especially heel part, heel touch అవ్వాలి. ఫైవ్ బ్రెత్స్ తీసుకోండి ఒక్కొక్క పొజిషన్ లో. And upper back, hold both the hands tightly, hold them tightly and bring it as far away from the body as possible. If you're not able to join the hands back or not able to do this, then you can do the best exercise for upper back, stretching your body. Okay, so these are the few exercises, very few exercises, but basic exercises for back. So daily we are doing this one, and today also we are doing. And now today we are going with a warm-up exercise, that is extensive warm-up, and that also comes under cardio. Cardio exercise. So cardio exercise, let's start very simple but very effective. Come on, get up. Yes, Gauri, Shalini, switch on your videos, Narahari, Srinivas Garu, because I've already told you have put an extra effort to join at Alpha Waves, where you are considering yourself as health as the #1 priority. So when you have taken that step to come forward and join the 5 AM club of fitness club, making your health as a priority, you can switch on your videos so that one more effort of yours will come from to seeing phase to the performance phase. So when you switch off the video, it means that you are gaining the knowledge. But when you switch on the videos, it means that you are in performance stage.
So come on to the performance stage. So let's start doing the cardio. So ఇప్పటి నుంచి కూడా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు మీరు ముందు అన్ని చెయ్యాలి అని అనుకొని don't go back. So you start it from here. So this is very simple exercise but very effective exercise as a cardio. Come on, move your steps. 1, 2, 3, 4. So ఈ core ని contract చేసుకునే ఉండండి. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Come on, last 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So quite simple and keep doing it consistently. Come on, move friend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 steps forward, 9, 10. So 3 steps backside. Come on, once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So keep moving forward and backside. So 3 steps munduki, 3 steps venakki. Come on, you can push yourself and do. Yes, we have kept health as a priority one. So let us start moving from comfortable to uncomfortable position and make our health better and better daily with these consistent steps. Come on, once again. Yes, that small step is going to make your health better. Yes, once again, last. Moving forward, yes. Do it here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Great. Come on. Now we are moving 1 step side, this side, and 1 step other side. Okay. 1, 2, 3, 4. So as you move right side, keep inhaling, and as you come, exhale, inhale, exhale, or do with your pace. Do with your pace. So మీకు ఈ ప్రాసెస్ లో ఎక్కడైనా గాలి తీసుకోవాలనిపిస్తే అలా తీసుకోండి. నేను చెప్పాను కదా అని రైట్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకోవడం ఆ కాన్షియస్నెస్ లేకుండా డూ ఇట్ అకార్డింగ్ టు యూ. కమ్ ఆన్, 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Swing that body, swing. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Come on, that 10 back. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come on. Keep that flow moving. We have become a river today. We are not pond. Come on. 1, 2, 3. Now move your hands. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come on. Now we are moving. We are moving cross, right and left. Come on. Move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Yes, last 10. Come on, move yourself. Sides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come on, keep moving, keep moving, keep moving. And engage your core. Engage your core. Yes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Don't stop. Come on. Engage your core. 30. Raise your hands up and down, up and down. Keep moving your legs. Come on. Let's do it for 10 times. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, and 10. Come on, let's keep moving our hands up and keep moving forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Come on, last 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Great. Now, jog here. 1, 2, 3, 4. Move your hands. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Don't stop. Come on. Let's put 2 steps sidewards, right and left. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Last 10 more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come back to the place. Don't stop. Come on, jog. 1, 2, 3, 4, 5. Move your hands. See, drop them down. 8, 9, and 10. Yes. Swing. Come forward. Yes. 2, 3, 4. Go back side. 7, 8. Tilt your hips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Last 10 more. Come on, keep moving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come on, don't stop. Keep moving. Cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, 11, 12. Come on. Great job. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Great. 10 more left. 1, 2. Don't stop. Come on. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Great. Don't stop. Keep jogging. Now, keep jogging. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now, core. Contract your core tightly, very tightly, and keep moving. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yes, we are sweating. Now, last round. So, 1, tilt your hands opposite direction. Right cheyi paina, left hand down. 2, 3, 4. Yes. So, ade paranga leg kuda sequence like ravali. Yes. So, alternate hands up. Come forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Come forward and go back side. Yes. Yes. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6. Come on, 4 more. 7, 8, 9, and 10. Great job. Keep moving. Now, rotate your joints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clockwise over. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4. Keep jogging. 9,
and 10. Great job, great job. Now we are moving sidewards. 1, 2, 3, dance, dance, 8, 9, dance, 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 11, 12, come on, dance, dance, yes, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Come on, last 10 more. Yes, 2, swing your body, up, up, up. Yes, 9 more, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yes, come on, keep jogging. Swing your body, upper limbs, complete swing. Come on, keep jogging, keep jogging. Yes, yes, yes. 10 more, 8 more, 6 more, 4 more, 2 more, and 1. Yes, yes. Now, slowly, slowly, we'll cool down our body. So with a very, very, very slow way of jogging, just not putting that extra effort. We are cooling our body. We are cooling our body very slowly. So ఈ స్లోయింగ్ ప్రాసెస్ లో కొంచెం ఇలా ఆ జాగ్ లేకుండా జస్ట్ నార్మల్ స్టెప్స్ మనము ముందుకెళ్ళేసి ఎలా వస్తాము యూజువలీ నడిచేటప్పుడు. సో అలా కొంచెం రండి. సైడ్స్ లో కూడా కొద్దిగా పాదం కంప్లీట్ గా నేల కానిచ్చేద్దండి. ఎస్, అండ్ left side. We are cooling our body. We are cooling our body. Side, side. Very slowly, not fast. Very slowly. Very slowly. Yes. Very slowly. Very slowly. Yes. Great job. Great job. So now, thighs ni patkoni ila shake cheyandi. Thighs ni patkoni షేక్ చేయండి. అదర్ లెగ్ ఆల్సో షేక్ షేక్. సో మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కువ చేశాను అన్నప్పుడు ఇలా షేక్ చేసుకోవచ్చు. స్పెషల్లీ కార్డియోస్ ఇంక్లూడింగ్ ఈ పార్ట్ కూడా కొంచెం ఇలా షేక్ చేయండి, ట్యాప్ చేయొచ్చు. సో ఎస్, ఎస్, గ్రేట్ జాబ్, గ్రేట్ జాబ్. So all those who have switched on the videos have put extra efforts. Nagarjuna garu, great, great. So andaru. So how did you find this cardio exercise? Is it not simple? Keep moving your left limbs. Kaalu kadilistu undandi. How are you finding it? Is it interesting? Very fast, but definitely it is interesting. So we are cooling down our body. Very slowly, we are cooling down our body. So you can swing your hands. You can do it like this. Any movements, slowly, you are cooling down. Cooling down. Yes, cooling down. So once we are slowly cooling down, we'll also do other exercise to cool down our body. That's first, as always. Trikonasana. Just wipe off your sweat. నీళ్ళు తాగుతారంటే కొంచెం నీళ్ళు తాగండి, నీళ్ళు తాగండి, నో ప్రాబ్లం. Drink some water, but keep moving, keep moving. Have some water. Yes, sips of water, sips of water. So మధ్య మధ్యలో కాస్త నీళ్లు మరీ ఎక్కువగా తాగకూడదు. ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు మనకు మూవ్ అవ్వడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది ఫుల్ వాటర్ తీసుకుంటే. సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు హ్యావ్ ఎ సిప్స్ ఆఫ్ వాటర్. సో once you are doing the exercise. ఓకే, సో బ్రీదింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ గాలి తీసుకోవాలా, ఎస్పెషల్లీ మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ లో మనకు ఏ పొజిషన్ లో గాలి తీసుకోవాలా, ఏది చేసేటప్పుడు గాలి వదలాలి అనేది
చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనము రేపు మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము, మజిల్ ట్రైనింగ్ ఎక్సర్సైజ్. సో కీప్ మూవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్. సో బాటిల్స్ రెడీ పెట్టుకోండి రేపు, 1 లీటర్ బాటిల్స్ ఆర్ హాఫ్ లీటర్ బాటిల్స్. అండ్ గౌరీ, మీరు బాటిల్స్ లేకుండా చేయమ్మా, బికాస్ యూ హ్యావ్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్. సో 1 liter, same type of bottles, or if you have dumbbells, that's okay, fine. Don't have dumbbells, rendu same size undali, water filled in them, either half liter or 1 liter. So initially we'll start with them, and those who have frozen shoulder, don't do with any of the weights in your hands. So resistant bands kuda available unnai. Frozen shoulder kit is going to help a lot, but in future we will learn about the సో మనం ఒక రోజు ఫ్రోజన్ షోల్డర్ తెలుసుకున్నాము, బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ తెలుసుకున్నాము, ఒక రోజు నిన్న నీ స్ట్రెంథనింగ్ ఫర్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ గురించి తెలుసుకున్నాము. సో అలాగే కూడా మనం నెక్స్ట్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కి ఆ రెసిస్టెంట్ బ్యాండ్ తో ఎలా చేయగలము అనేది కూడా తెలుసుకుందాము మనం, ఓకేనా? సో నౌ వి విల్ డూ స్లోలీ, వెన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ వార్మింగ్ అప్, వి విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ మైల్డ్ స్ట్రెచెస్. సో ఈ రోజు మనం చేసిన కార్డియో మోర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ కార్డియో అంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ బాడీ, బట్ కార్డియోలో మనం ఇన్వాల్వ్ చేసింది ఎక్కువగా లోయర్ మజిల్స్ ని. సో లోయర్ కి స్ట్రెచెస్ ఎక్కువ చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ కమ్స్ ద త్రికోణాసనం, దట్ యాజ్ ఆల్వేస్ ఐల్ సే దాట్. సో కీప్ యువర్ వన్, సో ఒక్క లెగ్ ఇలా జాయిన్ చేసి ఇంకొక పాదం క్రాస్ లో పెట్టి 1, 2 అండ్ థర్డ్ స్టెప్. సో ఈ థర్డ్ స్టెప్ కి we will keep in the pose, Trikonasana pose, and oka chei sweep avutundi, another hand will be upside and our hand will be turned inside. So ee చేతుల్ని మనము పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని చూస్తూ 3 times breaths తీసుకుంటాం. సో కీప్ రెడీ యువర్ సెల్ఫ్. అయిన తర్వాత స్లోలీ సైడ్ కి ఇలా ట్విస్ట్ చేయండి బాడీని, కాళ్ళ కాడి నుంచి ట్విస్ట్ చేస్తూ. సో గోడ కానుకొని కూడా చేయొచ్చు త్రికోణాసనం. సో వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ ద పొజిషన్, మీకు ఎంతవరకు వస్తుందో అంతవరకు పొజిషన్ లో ఉన్న తర్వాత టర్న్ యువర్ హెడ్ అండ్ సీ ద పామ్. చేతులని చూసుకోవాలి. ఈ పొజిషన్ లో 3 breaths. Once you have taken that position, so come back to your original state. అలా ఆపోజిట్ లెగ్ ట్విస్ట్ చేయాలి. ఇందాక ఉన్నింది రైట్ లెగ్ ఫ్రంట్, లెఫ్ట్ ఫుట్ సైడ్ ఉన్నింది. ఇప్పుడు రైట్ ఫుట్ స్ట్రైట్, లెఫ్ట్ ఫుట్ సైడ్కి వచ్చింది. స్లోలీ స్టీపింగ్ మై హ్యాండ్ డౌన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ డౌన్, అండ్ right hand is upright undi. And once I am in a position, ఎంతవరకు వస్తుందో అంత పొజిషన్ లో ఉన్న తర్వాత I'll make sure I'll see my eyes towards the palms, seeing towards the palms and taking 3 long breaths. So once you have taken, come back very slowly and both the legs straight. Yes. So this is the standing exercise lo consistently we are doing this one. And next one more standing exercise we are doing is koncham leg width తీసుకుంటూ ఉన్నాం, and we are slowly bending our body down, slowly bending our body down, slowly bending our body down. Yes, yes, and trying to touch the floor. ఈ knees మొత్తము స్ట్రైట్ గా ఉండాలి, బెండ్ అవ్వకూడదు. సో మీకు ఇక్కడ వరకు టచ్ అవ్వట్లేదు అన్నా పర్వాలేదు, ఎక్కడ దాకా అవుతుందో ఆడి నుంచి ఎక్స్ట్రా 1 degree వేయండి చాలు. సో అవర్ మెయిన్ aim is to stretch this hamstring through this exercise and contract your abdomen. Okay. And this is the one exercise. Take 3 long breaths in the pose.
ఎస్. సో ఎవరైతే చెయ్యగలరో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం విడత తీసుకొని ఆల్రెడీ మీరు చేస్తున్నారు లేక కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అన్న వాళ్ళకు మాత్రమే చెప్తున్నాను. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టచింగ్ యువర్ making your legs wide, you are holding your hands on to the ankle joint, towards your ankle joint, and bending your body. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే అబ్డామెన్ కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, కడుపు కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ ఫ్రమ్ ద సైడ్స్, comes like this. Okay. Yes, very great, Tirumalesh. Absolutely awesome. Awesome. Yes, ma'am. Super. Super. Super, Gauri. Super, ma'am. Super. So, one more standing exercise. One more standing exercise. So, ఈ లెగ్స్ రెండు స్ట్రైట్ ఉన్నాయి కదా, దీంట్లోని ఒక్క లెగ్ని ఇలా తీసుకొని వచ్చి ఇలా పెడతాం. సో ఇలా లేదు అని అన్నా కూడా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డూయింగ్ లైక్ ఇలా. అంటే ఇంతకు ముందు త్రికోణాసనంకి చాలా దగ్గర పెట్టుకున్నాము, ఇప్పుడు కొంచెం దూరంగా వెళ్ళింది. అండ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఇంకా ఇంకా దూరం చేసుకుంటున్నాను నా హైట్ చూసుకొని. సో ఇలా చూడండి, ఒక లెగ్ స్ట్రైట్గా ఉంది, ఇంకొక లెగ్ రైట్ యాంగిల్లో ఉంది, అండ్ ఈ చేతులు హెడ్ పైకి వచ్చాయి. అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సీ ద రూఫ్ త్రూ దిస్ అప్పర్ హ్యాండ్. ఆ పొజిషన్ లో 3 times పొజిషన్. సో ఈ లెగ్ బెండ్ అవుతుంది. ఏ పక్క అయితే నేను చేతులు కింద పెడుతున్నాను ఆ లెగ్ బెండ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే. సో అండ్ దిస్ ఇస్ టచింగ్ ద ఫ్లోర్ కి టచ్ అవుతుంది. అండ్ ఆపోజిట్ హ్యాండ్ just head పైకి వస్తుంది. and through that I am seeing the roof. 3 long breaths. Once it is done, come back to the pose, come back to the normal stage. Yes, great, madam, great, that's great. Yes, super. చేయమ్మా గౌరీ, చేయమ్మా, మెల్లిగా కింద పెట్టు, రైట్ హ్యాండ్ కింద పెట్టండి. ఎస్, రైట్ లెగ్ బెండ్ చేయాలి కొంచెం, పర్లేదు. ఎస్, మెల్లింగా చేయండి, మెల్లింగా. బ్యాలెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు గోడకి ఆనుకొని చేస్తే బెటర్. కొంచెం బ్యాలెన్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు. గ్రేట్ తిరుమలేష్, గ్రేట్. ఎస్, స్లోలీ కమ్ అప్. సో మనం చేస్తూ ఉండే స్ట్రెచ్ దేనికి అని దాన్ని ఆలోచిస్తూ మనం చేయాలి. వెరీ నైస్. సో now we will do sitting asanam, Bhadrakonasanam or butterfly asanam. Sit down and butterfly asanam. Move your hands అంటే లెగ్స్ ని హ్యాండ్ కి టచ్ అయ్యేలాగా మనం ఇలా తగిలించాలి. ఎస్, కమ్ ఆన్. 1 2 3 4 5 and try to touch your head to toes and come up and stretch your left leg forward and right leg. ఇలా పెట్టుకోండి. పద్మావతి గారు చేస్తున్నారమ్మా. ఎస్, ఇలా అయినా పర్వాలేదు. Come on, keep doing. Other leg, same. Yes, keep doing.
రెండు లెగ్స్ ని జాయిన్ చేసుకొని బెండ్ యువర్ హెడ్ ఫార్వర్డ్, బెండ్ యువర్ హెడ్ ఫార్వర్డ్. లేదు అంటే ఇలా టచ్ చేసి ఉండండి. లేదు వస్తుంది అన్న వాళ్ళు టచ్ చేసి హెడ్ని నీస్కి టచ్ చేసే మార్గంలో ఉండాలి. సో దీంట్లో అబ్డామిన్కి వస్తుంది, బ్యాక్కి వస్తుంది, అండ్ దీనికి హ్యామ్స్ట్రింగ్కి వస్తుంది. సో మనము ఫోకస్ ఈ హెడ్ని టచ్ చేయాలి అని దీనికి ఉన్నప్పుడు ఇది హ్యామ్స్ట్రింగ్కి వస్తుంది. అలా కాదు బ్యాక్ కోసం చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఇలా అన్నప్పుడు మనకు బ్యాక్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. దెన్ విల్ డూ సైడ్ స్ట్రెచ్. సైడ్ స్ట్రెచ్కి ఏ లెగ్ ఫ్లెక్స్ అయిందో ఆ లెగ్ హ్యాండ్ వెనకలికి వెళ్ళి ఉంటుంది. ఇంకొక చేత్తో ఆపోజిట్ చేత్తో దీన్ని ఇలా చేస్తూ మనం ఇలా టర్న్ అవుతాం బ్యాక్ సైడ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. Likewise opposite, likewise opposite. Yes, very good. Now we will lie down and flex our leg. ఒక కాళ్ళని మాడిస్తూ ఉన్నాం. And try to compress your abdomen. ఈ లెగ్స్ తో అబ్డామెన్ కడుపుని కంప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నట్టుగా. 3 breaths. And opposite leg. 3 breaths. ఎస్. సో ఇప్పుడు ఏ లెగ్ అయితే పైన ఉందో దాన్ని కుడి చేత్తో, ఎడం కాళ్ళని కుడి చేత్తో పుల్ చేసుకుంటూ దాని వైపుకి బాడీని ట్విస్ట్ చేయాలి, ఆపోజిట్ వైపుకి. అంటే ఇప్పుడు మీరు కుడి కాల్ని పైకి లేపారు అంటే ఎడం చెయ్యి కుడి కాళ్ళని తన వైపుకు తీసుకుంటూ హెడ్ మాత్రం ఇంకొక వైపుకి టర్న్ అవుతూ చూడడం వల్ల సైడ్కి స్ట్రెచ్ అవుతుంది. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్. Slowly come down. Lie down in Shavasana position. Lie down in Shavasana position for 30 seconds. Take a deep breath because we have done cardio today. Let us give that love and gratitude to our body for making us do that exercise in Alpha Wave. This is an amazing day where you have pushed yourself and did few extra efforts than daily to make your body better. So slowly get up from Shavasana, slowly, very slowly. So నేను ఎందుకు ఇది చెప్తూ ఉన్నాను అంటే I want you to lie down in Shavasana position for some time. On count of 10, please get up from Shavasana position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. సో శవాసనంలో నుంచి ఎప్పుడు స్లోగా మనము లేగాలి. పడుకున్న చోటు నుంచి కూడా బెడ్లో పడుకున్నా కూడా సైడ్కి రోల్ అయ్యి మెల్లిగా లేయాలి. గబక్కన లేస్తే దట్ ఈస్ హైపోటెన్షన్ వస్తుంది. అంటే తల తిరగడము, గిడ్డినెస్, చక్కర రావడము, కొంచెం బ్లాక్ అవుట్స్ రావడము అవుతుంది. కాబట్టి నెమ్మదిగా బాడీని పక్కకి తీసుకొని వచ్చి నెమ్మదిగా కూర్చోవాలి ఎప్పుడు కూడా అంతే. సో నౌ సిట్ ఇన్ ద Vajrasanam position. Sit in Vajrasanam position. We will do Nadi Sodhana for 5 times. Left nostril to right nostril, right nostril to the left nostril.
Take a deep, long breath in and slowly exhale. As you exhale, remove all the toxins from your body, all the negativity which was there in your body. అలాగే గాలి పీల్చుకుంటూ మనకు ప్రపంచంలో ఉండే మంచి మాత్రమే మన శ్వాస ద్వారా మన సెల్స్కి మన లంగ్స్కి వెళ్తూ ఉండే భావనతో ఫ్రెష్ గాలిని మనం లోపలికి తీసుకుండే ఫీలింగ్ మనలో రావాలి. అండ్ మనము వదిలేటప్పుడు మనలో ఉండే అనవసరమైన విషయాలు, మన చేతుల్లో కంట్రోల్ లేని విషయాలని, మనకి ఉండే స్ట్రెస్సెస్ని మొత్తం భగవంతునికి దూరం చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఎన్విరాన్మెంట్లకి వదిలేసేయడం, తీసుకుంటూ పాజిటివ్ వైబ్స్ని. సో వన్స్ యు ఆర్ డన్ with 5 times, then let us do Sitili for 5 times. సో గాలి 2 టీత్ని క్లెన్స్ చేస్తాం. దీంట్ల మధ్యలో నుంచి ఇలా ఇంకా చూపించని అవసరం లేదు, ఇలా లోపల ఉంటుంది. అండ్ కొంచెం పఫ్డ్ లిప్స్తో గాలి లోపలికి తీసుకుంటూ ముక్కు ద్వారా మెల్లిగా రిలీజ్ చేయడం. సో అలా 5 times చేయండి. 5 times చేయండి. ఎస్. So once you are done with 5 times, just rub your hands and touch every part of your face. మెల్లిగా టచ్ చేయండి ఫేస్ మొత్తం. ఎస్, టచ్ చేసుకోండి. Thanking God for one more day, for making or giving health or keeping ourselves health as number one priority. He has helped us with all the facilities during the Alpha waves. We are thanking God for whatever He has given to us. మనకి ఏది లేదు లేదు లేదు, నాకు ఇది ఇవ్వలేదు, పక్కింటోళ్ళకి అది ఇచ్చారు, వీళ్ళకి ఇది ఇచ్చారు అనేది కాకుండా భగవంతుడు మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్తారు కదా. నాకేం లేదు, నాకు సైకిల్ మాత్రమే ఉంది, వాళ్ళకు చూడు స్కూటర్ ఉంది, కారు ఉంది అనే వాళ్ళకి కాళ్ళు లేని వాళ్ళని చూపిస్తారనమాట. సో వాళ్ళని చూసి నువ్వు నేర్చుకో అని. అంటే చూడు తిరుమలేశ సైకిల్ చూపిస్తూ ఉన్నారు. సో ఇది సో సైకిల్ ఉన్నవాళ్ళు, నాకు స్కూటర్ లేదు, కార్ లేదు అనకుండా కాళ్ళు లేని వాళ్ళకంటే నేను చాలా బెటర్ అనే ఫీలింగ్తో మనము మూవ్ అవ్వాలి. సో అలాంటి గ్రాటిట్యూడ్ మనకు ఉండాలి. అలా అని పెట్టుకొని మనం గ్రాటిట్యూడ్ని నాకేం సంపాదించేది అవసరం లేదు, నేను కాళ్ళు లేని వాళ్ళకంటే కూడా చాలా బెటర్ అని అనుకోవడం కాదు. వీ షుడ్ ఆల్వేస్ పుష్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ కీప్ ఎర్నింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్. కానీ హెల్త్ని నంబర్ 1 ప్రయారిటీ పెట్టుకుంటూ మనం దీనిలో చేస్తూ ఉండాలి. బికాజ్ మనం ఏమవుతుంది 40 years వరకు మనం సంపాదించి ఎందుకంటే అప్పటిదాకా మనకు మెహనత్ కరో పెసే కమావో, మెహనత్ కరో పెసే కమావో అంటే కష్టపడు డబ్బులు సంపాదించు, వయసులో ఉన్నప్పుడే 4 పైసలు సంపాదించుకోవాలి అని మన పెద్దవాళ్ళ కాడి నుంచి మనం నేర్చుకున్నాం. సో మనం ఏం చేస్తాము, पैसे कमाओ, मेहनत करो, पैसे कमाओ అని ఇలా 40 years వరకు చేసి 40 years తర్వాత అదే డబ్బుల్ని ఆరోగ్యానికి పెట్టేస్తూ ఉంటాం. ఏమ్మా గౌరీ, మెల్లిగమ్మా. సో ఆ డబ్బుల్ని ఏదైతే సంపాదించామో మన ఆరోగ్యానికి పెట్టేస్తూ ఉంటాం. అలా కాకుండా మన హెల్త్ని ప్రయారిటీ పెట్టుకొని మనము డబ్బుల్ని కూడా సంపాదిస్తాం. అండ్ ఈరోజు మన లెర్నింగ్స్ ఇది కాదు, this is the extra part what we have learned.
సో మన లెర్నింగ్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ బాడీ ఉంటుంది అని నేను చెప్పాను. 3 టైప్స్ ఆఫ్ బాడీలో అంటే కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను బరువు తగ్గట్లేదు, మరి వాళ్ళు తగ్గిపోయారు కదా, వాళ్ళు అదే పాటిస్తున్నారు, నేను అదే పాటిస్తున్నాను, మరి వాళ్ళు తగ్గుతూ ఉన్నారు, నేను తగ్గట్లేదు ఎందుకు అంటే, మీరు తగ్గరు అని కాదు, కానీ వాళ్ళంత ఫాస్ట్ గా తగ్గిండకపోవచ్చు. ఎందుకు అనంటే మన బాడీ టైప్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ బాడీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్టోమార్ఫ్, మీసోమార్ఫ్ అండ్ ఎండోమార్ఫ్ అని. సో ఎక్టోమార్ఫ్ అంటే చాలా సన్నగా ఉంటారు, వాళ్ళు ఎంత తిన్నా చాలా సన్నగా ఉంటారు. మరి తిరుమలేష్ చూడండి, మేడం నేను రోజు బాగా తింటాను మేడం, కానీ నేను సన్నగా ఉన్నాను ఎందుకు, నేను లావ్ అవ్వాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఎలా మేడం, నేను అండర్ వెయిట్ ఉన్నాను అని ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకున్నారు. మనం ఎందుకు అనంటే మనది ఎక్టోమార్ఫ్ బాడీ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఇలా ఉంటారనమాట. అంటే ఏం తింటూ ఉన్నా కూడా, ఇప్పుడు నిన్ని కంపేర్ చేయాలంటే రితిక్ రోషన్ తో కంపేర్ చేయాలి. రితిక్ రోషన్ కూడా సినీ యాక్టరు, చాలా సన్నగా ఉంటారు, ఏం తింటున్నా కూడా చాలా సన్నగా ఉంటారు. సో రితిక్ రోషన్ నేను అని ఫీలింగ్ తో ఉండు. అయితే రితిక్ రోషన్ వెయిట్ పెరగాలి అని అంటే చాలా కష్టపడాలి. అతను రైట్ వేతో వెయిట్ పెరగాలి అని అంటే అతను చాలా మజిల్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు. సో ఏదైనా మూవీస్ లో చేయాలి ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టపడి ఈ విల్ పుట్ ఆన్ ద వెయిట్ త్రూ ద మజిల్స్. సో అలాంటి బాడీ టైప్ అన్నమాట కొంతమందిది చాలా వరకు జనాలలో మీసోమార్ఫ్ బాడీ టైప్సే ఉంటాయి. మీసోమార్ఫ్ బాడీ టైప్స్ అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు లావ్ అవ్వాలి అంటే కొంచెం తింటే లావ్ అయిపోతారు, తగ్గాలి అనుకుంటే కొంచెం డయట్ చేస్తూనే తగ్గిపోతారు. సో వీళ్ళ బరువు వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది. వాళ్ళకే తెలుసు నేను ఎక్కువ తింటున్నాను, నేను లావ్ అవుతూ ఉన్నానని. సో అలాగే వాళ్ళు కొన్ని రోజులు కంట్రోల్ చేసుకున్నారు అని అంటే చాలా ఈజీగా తగ్గిపోతారు. ఇది మీసోమార్ఫ్ బాడీ టైప్. సో చాలా వరకు జనాలది ఇలాగే ఉంటుంది. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ మీసోమార్ఫ్. సో మనకు ఇక్కడ సల్మాన్ ఖాన్ చూస్తున్నాం. సల్మాన్ ఖాన్ త్వరగా తగ్గిపోతాడు, అంత త్వరగా పెరుగుతారు అనమాట. సో మూవీస్ కోసం పెరుగుతారు, మూవీస్ అయిపోతున్నాయి తగ్గుతారు. సో అలా అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం సెలబ్రిటీని చూపించాను అంతే. అండ్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ బాడీ టైప్, దట్ ఈస్ ఎండోమార్ఫ్. అంటే వీళ్ళు లావు నుంచి తగ్గడము చాలా కష్టం, డైటింగ్స్ చేసినా సో చాలా కష్టంగా తగ్గుతారు. అయితే తగ్గడం గ్యారెంటీ. కానీ మీసోమార్ఫ్ వాళ్ళు 3 months లో 9 kgs తగ్గారు అంటే ఎండోమార్ఫ్ వాళ్ళు 3 months లో మేబీ 6 kgs 5 kgs తగ్గచ్చు. 5 to 6 kgs తగ్గరు అని కాదు, ద పేస్ విల్ బి వెరీ స్లో. అండ్ వాళ్ళు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, నేనేమో గాలి పీల్చుకున్నా ఏమీ తినను, కానీ కొంచెం గాలి పీల్చుకున్నా లావ్ అయిపోతున్నాను అని అంటారు. సో దట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎండోమార్ఫ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నో మ్యాటర్ వాట్ యువర్ బాడీ టైప్ ఈస్, యూ కెన్ స్టిల్ రెడ్యూస్ యువర్ బాడీ. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ నోయింగ్ యువర్ బాడీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే నా బాడీ ఇలాగే, నా జెనెటిక్స్ ఇలాగే, అండ్ ఐ నీడ్ టు పుట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ అండ్ డూ ఇట్. అంతేగాని మనము డ్రాప్ అయిపోవడం, నా బాడీ టైప్ ఇంతే అంట, మేడం చెప్పారు ఎండోమార్ఫ్స్, నేను తగ్గనంట అని చెప్పి మన దీన్ని ఆపుకోవడానికి కాదు నేను చెప్పింది. మనము ప్రయత్నం ఎక్కువ చెయ్యాలి మిగతా వాళ్ళకంటే. అండర్స్టాండింగ్ అవర్ బాడీ టైప్స్. నేను చెప్పాను వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ థింగ్ విష్, అంటే మనం ఏదైతే కంట్రోల్ చేసుకోలేమో దాన్ని వదిలేద్దాము. సో దిస్ ఆర్ అవర్ జెనెటిక్స్, భగవంతుడు మనకి ఇచ్చింది. సో వి విల్ లీవ్ ఇట్ అప్ దేర్. బట్ ఏది పాసిబుల్ ఉంది, నేను ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ వేయాలి అనేదే నాకు పాసిబిలిటీ ఉంది. సో దాట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ ని వేయడానికి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ బాడీ టైప్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మై బాడీ టైప్, ఇట్ ఈస్ మీసోమార్ఫ్. సో నేను ఎస్, సో మీసోమార్ఫ్ బాడీ టైప్ నాది. తింటూనే పెరిగిపోతాను, మళ్ళీ అనుకుంటూనే తగ్గిపోతాను, అలా అవుతూ ఉంటుంది. సో అలాని యూజువలీ బ్యాలెన్స్ లోనే ఉంటాను, బట్ కొన్నిసార్లు తింటాను, తిన్నప్పుడు ఐ ఇంక్రీజ్ అండ్ అగైన్ ఐ రియలైజ్ అండ్ ఐ కమ్ బ్యాక్.
సో ఇట్ ఈస్ నేను అయ్యో నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను, నేను ఎక్టోమార్ఫ్ లాగా ఎందుకు లేను అని ఐ షుడెంట్ థింక్ లైక్ దట్. దట్ ఈస్ మై బాడీ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ బిహైండ్ ఇట్. That's it. So this is our learning for today. This is our learning for today. Any doubts we will take. ఎవరైతే ఇంకా యాక్షన్ స్టెప్స్ తీసుకోలేదో, అంటే రాబోయే 15 రోజులు 15th నుంచి మే 15th నుంచి మే 30th వరకు చాలా చాలా ఇలాంటి విషయాలు తెలుసుకుంటాము మనము. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వెరీ స్మాల్ పార్ట్ వీ హ్యావ్ లర్న్ అండ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంటైర్ కంటెంట్ ఆఫ్ మైండ్. ఎంత తెలుసు అంటే ఆపేసి అలా ఇవ్వడం కాదు, మొత్తం ఇస్తాను. బికాస్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు బీ హెల్తీ. దట్ ఈస్ మై మిషన్. సో నా మిషన్ కూడా అందులోనే రాయడం జరిగింది. ఇందులోనే నా మిషన్ ఉంది. దిస్ ఇస్ మై మిషన్. దిస్ ఇస్ మై మిషన్. Yes, this is my mission. I want to empower. I want to empower and guide 1 million people in achieving their health and wellness goals by adopting healthier habits, making informed nutritional choices, incorporating regular exercise and cultivating a positive mindset. So దాంట్లో భాగంగా ఈ సెషన్స్ ని నేను 5 AM ఫిట్నెస్ సెషన్స్ ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అండ్ ఇలాంటి చాలా చాలా మనము 15th నుంచి 30th ఎవరైతే పే చేసి ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నారో చాలా చాలా నేర్చుకోబోతున్నారు. ఎవరైతే ఇంకా తీసుకోవాలి యాక్షన్ అని అనుకుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళు దయచేసి నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వండి, లేక నా టీమ్ ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. హియర్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ మై నంబర్. సో కైండ్లీ డ్రాప్ ఎ మెసేజ్. most of the time 06. most of the time it is వాట్సాప్ మెసేజెస్ కి ఆన్సర్ చేస్తాను. ఫోన్ కాల్స్ చాలా తక్కువ. those who want to join can join. If any questions we will... yes, good morning నాగార్జున గారు. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఎలక్షన్ డ్యూటీ వల్ల మేము నైట్ 1 గంట అట్లా అవుతుంది మేడం డైలీ. దాని వల్ల మీ సెషన్ కి రోజు అటెండ్ అవుతున్నాను కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతున్నా. నో ప్రాబ్లం, నాకు అర్థం అవుతుంది. ఇది ఎలక్షన్ టైం అని. అండ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంటుంది అందులో, నైట్ మార్నింగ్. మీరు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఇంకా అవునవును మేడం, అందుకోసమే జాయిన్ కాలేకపోతున్నా. కానీ వాయిస్ అన్న వింటుంటున్నా మేడం. లేసాగా నిద్ర రాదు, అయినా వాయిస్ వింటున్నా మేడం. అవి మీరు రోజు టిప్స్ బాగా చెప్తున్నారు మేడం. అవి చాలా చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. ఎక్సైల్ నేను ఎప్పటి నుంచో కొన్నేళ్ళ నుంచి చేస్తున్నా గానీ పర్ఫెక్షనెస్ చేయలేదు మేడం. అవన్నీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు మేడం. థ్యాంక్ యూ అండి నాగార్జున గారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్నెస్ ఇన్ యూ విచ్ ఇస్ రిఫ్లెక్టింగ్, విచ్ ఇస్ సీయింగ్ గుడ్నెస్ ఇన్ అదర్స్. సో మనకు ఎప్పుడైతే మనం మంచిగా ఉంటామో మనకు ఇతరులలో మంచిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇలాంటి చాలా చాలా మనము 15th తర్వాత నేర్చుకుంటాము. ఎవరైతే ఇంకా యాక్షన్ తీసుకోలేదో త్వరగా యాక్షన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం 3000 చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనము చీరలు కొంటాము, బయటికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తాము, ఫ్యామిలీతో భోజనం చేస్తాము, చీరలు కొంటాము, నగలు కొంటాము. అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ మన హెల్త్. సో మన హెల్త్ బాగుంటే మనము నగలు వేసుకోవచ్చు, మనం చీరలు కట్టుకోవచ్చు. బట్ మనం హెల్తే బాగాలేకపోతే మనం ఎంత మంచి చీర తీసుకున్నా మనం బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం మన హెల్త్ వల్ల. అంటే వాట్ ఈస్ మోర్ టార్చరింగ్ దెన్ దాట్? సో లెట్ us keep that efforts in keeping ourselves health as number 1 priority and take those actions which are going to make our life better and better. So any doubts we will take for 1 minute and otherwise we'll stop it here. Oh, that's great, Gauri garu. Very good, very good. So frozen shoulder ki movements vastunayi ante that's very very good sign. But always keep doing very slowly shoulder exercise. ఇంకొకసారి మనం మళ్ళీ షోల్డర్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము. సో మేబీ టుమారో వెయిట్ స్ట్రెంథనింగ్ అనుకున్నాం కాబట్టి సండే వి విల్ డూ. మండే వి విల్ టేక్ బ్రేక్ బికాస్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ రోజు. వి విల్ టేక్ బ్రేక్ అండ్ ట్యూస్డే అగైన్ విల్ డూ. సో సండే వి విల్ డూ విత్ shoulder strengthening exercise or frozen shoulder exercise. Okay, nice to know ma Gauri, nice to know. Any questions? Ma'am, happy morning ma'am. Happy morning Tirumalesh. Ma'am,
ఇప్పుడు వర్షాలు ఉన్నాయి మ్యామ్. మనం పొలం దగ్గర అట్లా ఉన్నప్పుడు ఉరుములు వస్తాయి మ్యామ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మనకు మెసేజెస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా, అంటే ఇలాంటి చోట ఉండాలి ఉరుములు వచ్చేటప్పుడు, లైటనింగ్ వచ్చేటప్పుడు అని చెబుతారు. మేబీ కార్నర్స్, ఇళ్లలో అయితే కార్నర్స్, ఇంకా బయట ఉన్నప్పుడు చెట్టు కింద ఉండాలనా, చెట్టు కింద ఉండకూడదా, సంథింగ్ ఉంది. గౌరీ చెప్పమ్మా. ఉండకూడదు మ్యామ్. చెట్టు కింద ఉండకూడదు మేడం. చెట్టు కింద ఉండకూడదు. ఉండకూడదు. చెట్టు కింద ఉంటే చెట్టు నుంచి కరెంట్ పాస్ అయ్యిద్ది, ఎలక్ట్రిసిటీ. ఉరుముల్లో పిడుగుల్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది దానికి కండక్టర్ గా ఫామ్ అయింది, అంటే కాపర్ వైర్ లాగా తీసుకుంటుంది. గ్రీనరీ గ్రీనరీ కింద ఉండకూడదు. లైవ్ జీవం ఉన్న వాటి కింద ఉండకూడదు. నేల పైన ఉండాలి. రాయి పైన ఉండాలి. తడి ఉండకూడదు, రాయి పైన ఉండాలి. ఓకే. సో నేల పైన ఉన్న తడవచ్చు కావచ్చు, చెట్టు కిందకి మాత్రమే వెళ్ళకూడదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చెట్ల కిందకి వెళ్ళకూడదు. అయితే ఇంట్లో అయితే ఎక్కడ ఉండాలి ఒకవేళ ఉరుములు వచ్చేటప్పుడు? ఇంట్లో అయితే ఉండొచ్చు పక్కన. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. చెప్పమ్మా తిరుమలేష్. తలుపులు కిటికీలు ఉన్న దగ్గర ఉండకూడదు. ఓకే, గ్రేట్ గ్రేట్. నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఈరోజు. నైస్ క్వశ్చన్ మా తిరుమలేష్, నైస్ క్వశ్చన్. ఇంకేమైనా ఉందా లేకుంటే వైండ్ అప్ చేస్తాం? చెప్పండి. 2 లీటర్స్ బాటిల్ దగ్గర చేస్తున్నాం మేము. ఇట్లా మంజిల్ సైజ్ అంటే చెప్తారేమో. 2 బాటిల్స్ తీసుకోండి, సేమ్ సైజ్ ఉండాలి రెండు, అంటే షేప్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. 1 లీటర్ అన్నా కూడా 2 లీటర్స్ బాటిల్ దగ్గర చేస్తున్నాం మ్యామ్. 2 లీటర్స్ బాటిల్స్ తో చేస్తున్నావు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చేసాం. ఇప్పుడు ట్రైసెప్స్ చేస్తాము. ట్రైసెప్స్ అండ్ జస్ట్ చెప్పమ్మా. డిప్స్ కూడా చేస్తున్నాం మ్యామ్. డిప్సా? డిప్స్ మ్యామ్, డిప్స్ చేయొచ్చా? అవును, చేయొచ్చు. ఎందుకు చేయొచ్చు. చెస్ట్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ డిప్స్ అంటే. ఎస్, వెరీ గుడ్ మా గౌరీ, యు ఆర్ డూయింగ్ shoulder strengthening exercise. Okay, if any doubts, fine. Otherwise, we will end it off. Learning is a continuous process, never ending process. Knowledge gained when not used is garbage. So manaku knowledge kosamu చాలా చాలా ఏరియా సోషల్ మీడియాస్ లో చాలా చాలా నేర్చుకోవచ్చు. బట్ యాక్షన్ టేకర్స్ ఆర్ దోస్ హూ ఆర్ పుట్టింగ్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ టు మేక్ themselves better and become successful in whatever area they are focusing. So action takers are very important, and you people are all action takers, and love to see you all in detox course. So again we'll meet tomorrow during Alpha Wave at 5 AM with the fitness. So miru 1 liter bottles, 2 liter bottles or half liter bottles, keep ready with yourselves to bottles of same size and shape. So with this we will like to wind it off. Thank you so much and have a very very wonderful day. Thank you ma'am. Thank you. Yes, we will have a wonderful day, and tomorrow we'll meet again at the Alpha Wave. Thank you. Bye bye.